Hi students, good morning. In this class, we are going to see 8th biology chapter 2 reproduction in plants. Okay, right. You will learn about floral parts of a flower, pollination, agents of pollination, artificial pollination, finally fertilization. Okay, right. Sexual reproduction plants. See, what is mean by sexual reproduction? Production of new organisms with the helping of two different organisms. Okay, one is a male, another one is female. Here, two gametes are involved. Male gamete as well as female gamete. Gametes otherwise called as sex cells. Okay, வா gamete இன்னொரு பேர் sex cells சொல்லுவோம். Sexual reproduction பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு gamete involved. ஒன்று male gamete, இன்னொன்று வந்து female gamete. But in asexual reproduction there is no gametes. Asexual gametesங்கிற விஷயமே கிடையாது. But in a sexual reproduction, gametes are involved. Okay, right. See, most of the flowering plants reproduce by sexual reproduction. அதாவது எல்லா பூக்கும் தாவரங்களை பார்த்தீங்கன்னாவே எல்லாமே என்னது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தடை தான் ஃபாலோ பண்ணுது. சரியா? ஓகே. இன் பிளான்ஸ் விச் பார்ட் கால்டு செக்ஷுவல் ஆர்கன் ஆர் செக்ஷுவல் பார்ட்னு சொல்லலாம். நத்திங் பட் ஃப்ளார். ஒரு செடியில் எது வந்து ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்னு சொன்னீங்கன்னா அது என்னது ஃப்ளார் தான். ஓகேவா? ரைட். ஃப்ளார். Flower contains four major parts: calyx, corolla, androecium, gynosium. ஒரு ஃப்ளாரில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பார்ட் இருக்கும்: calyx, corolla, androecium, gynosium. Okay, right. Floral parts of a flower. Look at the picture. Okay, see, this picture is available in book page 35, figure 2.13. They given clearly. Okay, when you go through the lines, you have to underline important keywords. Okay, where are the keywords is there? என்னென்ன முக்கியமான வார்த்தை இருக்கோ அதில் அண்டர்லைன் பண்ணு. You go through line by line. Okay, you will understand easily. Right. See, look at the picture. See, sepal. See, this is looks like a green leaf-like part. Green leaf-like part. It's found outermost layer of the flower. பூவோட வெளிப்புறத்தில் இருக்கும். Green கலரில் இருக்கும். லீஃப் மாதிரி இருக்கும். All sepals collectively called as calyx. What is it? All sepals collectively called as calyx. இது செப்பல்னு சொல்லுவோம், லீஃப் லைக் ஆர்கன் சொல்லுவோம். சரியா? இது வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன சொல்லுவோம்? கேலிக்ஸ். ஓகேவா? ரைட். See, what is the function of the calyx? It's nothing but it helps to protect the flower during the bud stage. அதாவது ஒரு பூ வந்து ஒரு மொட்டு மாதிரி இருக்கும் பொழுது இதுதான் வந்து வெளிப்புறத்தில் இருக்கும். ஸோ பூ வந்து மொட்டாக இருக்கும்போது சேஃபாக பாதுகாக்கிறது என்னது? கேலிக்ஸ் தான். ஓகேவா? all sepals collectively called as calyx. Okay, right. Then next, corolla. What is that corolla? It's nothing but colorful part of the flower. இங்கே இருக்கு பாருங்க. Actually this is petals. Petals normally colorful fragrance. All petals collectively called as corolla. ஓகேவா? இருக்கிற எல்லா பெட்டலும் சேர்த்து என்ன சொல்லுவோம்? கொரோலான்னு சொல்லுவோம். ஒரு பூவில் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான பார்ட் இதுதான். மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து அட்ராக்ட் த இன்செக்ட்ஸ் ஃபார் பாலினேஷன். இதோட மெயின் வேலைன்னா பூச்சிகளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணணும். எதுக்குன்னா பாலினேஷன் ப்ராசஸ்க்கு. ஓகேவா? ரைட். அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் ப்ரொடக்ட்ஸ் இன்டர்னல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார். அதாவது பாலினேஷன் மட்டும் இல்லை, அந்த வேலைக்காக மட்டும் இல்லை, இன்சைட் பார்ட்டையும் என்னது பாதுகாக்குது. ஓகேவா? ஸோ பெட்டல்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் எ ஃப்ளார்ஸ். or understand? Calyx, corolla. Calyx nothing but outermost layer and corolla is nothing but a second layer of the flower. Okay va? All petals collectively called as corolla. Corolla is the second layer of the flower. Main function of it's for pollination and also protects the internal organs of the flower. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத பாதுகாக்கிறது. பூ உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாம் பாதுகாக்கிறதோட வேலை என்னது? corolla. Okay, right. Then androecium. Androecium nothing but male reproductive part of flower. Okay va? ஒரு ஃப்ளாரில் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ்னு சொன்ன என்னது? அது வந்து ஆண்ட்ரோசியம் தான். ஓகேவா? ஆண்ட்ரோசியம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட். ஓகே, ஒரு பூவில் மேல் உறுப்பு எது, மேல் பார்ட் எதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஆண்ட்ரோசியம். ஓகேவா? சரி, ஆண்ட்ரோசியம் மேடப் ஆஃப் anther and a filament. Anther and a filament. So filaments are long slender like tube. ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். Then anther contains pollen grains. antherல என்ன இருக்குன்னா pollen grains இருக்கும். pollen contains male gametes. ஓகேவா? ஸோ ஒரு androecium சொன்னீங்கன்னா androecium is made up of filament and anther. Filament nothing but long tube like structure. Okay, then anther it's a broadening part of the flower. அது ஃப்ளாரில் கொஞ்சம் இப்போ அகலமாக பருத்து போயிருக்கும். சரியா? இட்ஸ் கண்டைன்ஸ் pollen grains. இதில் என்ன இருக்குன்னா ஆந்தரில் என்ன இருக்குன்னா pollen grains இருக்கும். சரியா? pollen grains என்ன இருக்கும்? மேல் கேமேட். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் gynosium.
Gynosium very simple. It's female reproductive part of the flower. Female reproductive part of the flower. It's made up of three parts. Stigma, style, ovary. See, gynosium also known as pistil or carpel. Pistil சொல்லலாம் இல்ல carpel சொல்லலாம். So pistils made up of stigma, style, ovary. அது மூணு பார்ட் இருக்கும். அதாவது female reproductive partல மூணு பார்ட் இருக்கு. என்னது? stigma, style, ovary. Okay, stigma starting with sticky nature. ஸ்டிக்கியாக இருக்கும், ஒரு பசன்னு ஒட்டுற தன்மையாக இருக்கும். சரியா? ஸ்டிக்கியாக நேச்சர். தென் ஸ்டைல் நத்திங் பட் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், டியூப் மாதிரி இருக்கும். தென் ஓவரி, ஓவர் இஸ் ப்ராட் இன் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார். ஓவரி வந்து ஃப்ளாரோட பாட்டமில் இருக்கும், கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும். சரியா? ஓவரி கண்டெய்ன்ஸ் ஓவியல்ஸ். இன்சைட் த ஓவியல்ஸ் ஃபீமேல் கேமெட் இஸ் தேர். ஓகேவா? ஓவரிக்குள்ளே என்ன இருக்குது? ஓவியல் இருக்குது. ஓவியலுக்குள்ளே இருக்குது ஃபீமேல் கேமெட். ஓகே, ரைட். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபோர் பார்ட்ஸ்? கேலிக்ஸ், கொரோலா, androsium, gynosium. Okay, right. This contents available in book page 35. 35 இருக்கு. கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க. calyx, corolla, androsium, gynosium கிளியரா இருக்கு. You have to underline important keywords, write meaning nearby the word. அதாவது என்னென்ன நீ இப்போ go through பண்ணும்போது எங்கேயும் முக்கியமான வேர்ட்ஸ் இருக்கோ you have to underline பண்ணி how to write the meaning nearby the word. அந்த வேர்டில் மீனிங் எழுதி வச்சிரு. சரியா? ரைட். So now you clear. Okay, right. Next, pollination. What is pollination? Transfer of pollen grains from anther of a stamen to the stigma of a pistil. Transfer of a pollen grains from anther of a stamen. Stamen இருந்து pollen grains transfer ஆகுது. ஓகேவா? மேல் reproductive பார்ட்ல இருந்து pollen grains travel ஆகி female reproductive பார்ட்டுக்கு போகும். சரியா? எங்கே? ஸ்டிக்மா போகும். ஓகே, ரைட். There are two kind of pollination. Self pollination and cross pollination. Now you know clearly what is pollination? Transfer of pollen grains from the anther of stamen to the stigma of a pistil. Okay, stamen ங்கிறது male reproductive part, stigma ங்கிறது female reproductive part. Okay, right. Pollination எத்தனை இருக்கு? There are two kinds. Self pollination, cross pollination. Self pollination. What is self pollination? Look at the picture. This picture. Transfer of pollen grains from anther of a stamen to the stigma of a same flower. Okay வா? Anther of a stamen to the stigma of a same flower. அதாவது ஒரே ஃப்ளாரில் ஸ்டேமனில் இருக்கக்கூடிய அந்த போலன் கிரெயின்ஸ், ஓகேவா? ஸ்டேமனில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் ஒரே போல் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவுக்கு ட்ராவல் ஆகும். ஓகேவா? ரைட். இதுதான் செல் பாலினேஷன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆந்தர் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் எ சேம் ஃப்ளார். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆந்தர் ஆஃப் ஸ்டிக்மா டு சேம் ஃப்ளார். ஓகே, ரைட். தென் வாட் இஸ் கிராஸ் பாலினேஷன்? What is cross pollination? Transfer of pollen grains from anther of a stamen of one plant to stigma of another same plant. Understand? Transfer of pollen grains from one flower to stigma of another same plant. ஒரு செடியிலிருந்து அதே இனம் உள்ள செடிக்கு அதே செடிக்கு pollen grains travel ஆகிறது. ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே இனம் தான், ஒரே செடி தான். சரியா? ஸோ இங்கே ஒரு செம்பருத்தி செடி இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல செம்பருத்தி செடி இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து அங்கே போகிறது என்னது? கிராஸ் பாலினேஷன். செல் பாலினேஷன் என்னது? ஒரே ஃப்ளார் நடக்குது. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் pollen grains from anther to stigma of a same flower or another flower in a same plant. Another flower in a same plant. Okay, right. Next, agents of pollination. There are three kind of agents: insect pollination, wind pollination, water. Okay va? Insect pollination, wind pollination, water pollination. Right. See, insect pollination, pollination by insects. See, whenever insects sittings on the flowers, அதாவது எப்போ வந்து பூச்சி போய் ஒரு ஃப்ளாரில் உட்காரும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் ஸ்டிக் டு இட்ஸ் பாடி. ஒரு பூவில் ஏதோ ஒரு ஹனி பியோ இல்லை ஒரு பட்டர்ஃப்ளை போய் உட்காருது ஃபார் சக்கிங் நெக்டார்ஸ், ஒரு ஹனியை நெக்டார் செக் பண்ணுறதுக்கு போய் உட்காருது. அப்படி உட்காரும்போது அதில் இருக்க போலன் கிரெயின்ஸ்லாம் என்ன வந்து உடம்புல ஒட்டிக்கும். when the same butterfly or the same honeybee sittings on another flower, வேற ஒரு பூக்கு போகும்போது these pollen grains are transferred to there. இங்கேருந்து அந்த ஃப்ளாருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிரும். சரியா? ஓகே, இதான் என்னது? இன்செக்ட் மூலமாக நடக்கக்கூடியது பாலினேஷன் பை இன்செக்ட். என்ன சொல்லலாம்? பாலினேஷன் பை இன்செக்ட். பப்பாயா பிளான்லாம் இப்படி தான் நடக்கும். சரியா? மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ், the flowers are largely brightly colored petals. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பெட்டல்ஸ் நல்லா பெருசாக இருக்கும். இட்ஸ் மோர் கலர்ஃபுல். இட் கண்டெய்ன்ஸ் நெக்டார். அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நெக்டார் இருக்கும். சி புக் பேஜ் 36 36ல கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஃபிகர்
2.14. Figure 2.14 அதில் பார்த்தீங்கன்னா செல் பாலினேஷன் as well as கிராஸ் பாலினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ் ஃபிகர் நம்பர் 2.15 அதில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பட்டர்ஃப்ளையோ ஒரு பூச்சியோ போய் ஃப்ளாரில் உட்காரும்போது அது உடம்புல என்ன ஆகும், pollen grains ஸ்டிக் ஆயிரும். when the same insect sitting on another flower, this pollen grains transfer to another flower. Okay wow, right, this is how pollination by insects happen. Okay, right. Then wind, pollination by wind, it's very simple. See, this kind of pollination, the flowers are not like a pollination by insects. அதாவது pollination by insects எப்படி flower இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்காது. Basically these flowers are do not contains brightly colored petals. அதாவது wind pollination சம்பந்தப்பட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா flower எப்படி இருக்காது, petals வந்து பெருசாக இருக்காது. சரியா, இதுக்கு பதில் என்ன இருக்கும், instead of that anthers hanging out of the flower. anther என்னாகும், flower விட்டு வெளியில் வந்துருக்கும், வெளியில் வந்து தொங்கிட்டு இருக்கும். சரியா, hanging out of the flower. whenever wind blows there, automatically this wind blows carries pollen grains. Basically pollen grains are very lightweight, very minute, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், பவுடரி ஃபார்மாக இருக்கும். லைட்டாக காற்று அடித்தா கூட அதுலேருந்து பறந்து போக ஆரம்பிச்சிடும். சரியா, ஸோ this pollen grains chance to land on another stigma of flowers. ஓகேவா, வேற ஒரு ஃப்ளாரில் போய் உட்காந்து பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா, எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் அண்ட் கிராஸ், இந்த மாதிரி பிளான்ஸில் wind pollination நடக்கும். சரியா, ரைட். தென் water pollination. Water pollination is very simple. See, aquatic plants most of all do not contains bisexual flowers. அதாவது என்னன்னா தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய செடிகளில் எக்ஸாம்பிள் வாலிஸ் நிறைய சொல்லலாம். அதனால பார்த்தீங்கன்னா பைசெக்சுவல் ஃப்ளாராக இருக்காது. பைசெக்சுவல் மீன் என்ன, ஒரு ஃப்ளாரில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் பார்ட் இருக்கும். சரியா, those flowers contains both male and female reproductive part. they flower called bisexual. ஒரே ஃப்ளாரில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும், இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளார்னு கூட சொல்லலாம். சரியா, இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளார், the flower contains either male or female reproductive part. அதாவது ஒரு ஃப்ளார்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒன்று மேல் இருக்கும் இல்லைனா ஃபீமேல் இருக்கும். சரி, மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும், ஒன்று மேல் ஃப்ளார் இருக்கும், அதாவது மேல் ஃப்ளார் இருக்கும், இன்னொன்று ஃபீமேல் ஃப்ளார் வேற ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கும். சரியா, ஓகே. ஸோ மேல் ஃப்ளார் ஃபவுண்ட் இன் செப்பரேட் பிளான்ஸ் as well as ஃபீமேல் ஃப்ளார் ஃபவுண்ட் இன் செப்பரேட் பிளான்ஸ். சரியா, பூவெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும், மேல் ஃப்ளார் ஒரு செடியில் இருக்கும், ஃபீமேல் ஃப்ளார் வந்து இன்னொரு செடியில் இருக்கும். சரியா, அண்ட் பேசிக்லி தீஸ் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் லைட் வெயிட், எப்போதுமே லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ தண்ணியில் ஈஸியாக அந்த பூ மிதக்கும். சரியா, சி புக் பேஜ் 37 ஃபிகர் நம்பர் 2.17 அதை பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக புரியும். ஃப்ளார் பாருங்களேன், அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸில் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கு பிகாஸ் லெஸ் வெயிட். ஓகேவா, ரைட். சி, when the pollen grains released by the male flowers, it's float on the surface of the water. அதாவது என்னன்னா இந்த மேல் ஃப்ளார் வந்து pollen grains ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணியில் அழகாக மேலே வந்துகிட்டே இருக்கும். பேசிக்கலி இட் மூவ் டுவோர்ட்ஸ் த ஃபீமேல் ஃப்ளார் நியர் பை த பிளான்ட். அந்த பிளான்ட்டை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல் ஃப்ளாரை நோக்கி ட்ராவல் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டிக் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் அனதர் ஃபீமேல் ஃப்ளார். ஓகே, ரைட். ஸோ தண்ணியிலேருந்து ட்ராவல் ஆகி வேற ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளாரில் ஈஸியாக pollen grains லேண்ட் ஆகும். லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வாட் வில் ஹேப்பன், தென் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், artificial pollinations. See, it's basically different method. This method helps to make a desirable plants. அதாவது நமக்கு என்ன எப்படி விரும்புகிறோமோ அது மாதிரி கொண்டு வரலாம். ஓகேவா, ஆர்டிஃபிஷியல் பாலினேஷன், நேச்சுரல் நடக்கிறது பதிலாக ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறோம், நம்மளே பண்ணுறோம். ஹியூமன் மேட் நம்மளே பண்ணுறோம். இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா, டூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் கைனோசியம் ஆஃப் த ஃப்ளார் கெப்ட் கவர்ட் வித் அ பேப்பர். அதாவது ஒரு செடியில் ஒரு பூ பூக்குதுன்னா ஆல்ரெடி வி ஹவ் டு செலக்ட் த பிளான்ட். எந்த பிளான் நல்லா வளர்ந்துருக்கு, எந்த பிளான் நல்ல குட் குவாலிட்டிஸ் குட் கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேவா, செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளாரை நம்ம அந்த பிளான்ல உள்ள அந்த ஃப்ளாரை என்ன பண்ணணும், கவர் பண்ணி வைக்கணும். பிகாஸ் when we covering the gynos of the flower, we can avoid natural method of pollination. நேச்சுரல் நடக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா, ரைட். ஸோ என்ன பண்ண முடியும், ஸோ தட் பாலினேஷன் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் நேச்சுரலி. இப்படி நம்ம ஒரு பூவை வந்து இப்படி கவர் பண்ணி வைக்கும் பொழுது தானாக நடக்காது, பாலினேஷன் நடக்க வாய்ப்பே இல்லை. சரியா, தென் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, ஒன்ஸ் த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஆஃப் ஒன் கிராப் plant matures, carefully selected the pollen from flowers of the other crop plant are placed on the stigma. அதாவது என்ன பண்ணால் வேற ஒரு செடியிலேருந்து pollen grains எடுத்து, எந்த பிளான் ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த பிளான் pollen grains எடுத்து நம்ம எங்கே கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம், எங்கே கவர் பண்ணி ஒரு ஃப்ளார் நல்ல ஃப்ளாராக இருக்குது, குவாலிட்டியாக இருக்குது, அங்கே கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அங்கே என்ன பண்ணும், we have to place the pollen grains on the stigma. ஓகேவா, எந்த ஒரு ஃப்ளார் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த ஃப்ளாரில் வந்து இந்த pollen grains நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணோம்னா தென் வாட் வில் ஹேப்பன், பாலினேஷன். ஓகே, இது மாதிரி பண்ணுறது என்னது, ஆர்டிஃபிஷியல் பாலினேஷன். அதாவது நேச்சுரல் நடக்கிறது பதிலாக ஹியூமன் மேட் நம்மளா பண்ணுறோம். சரியா,
அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன நடக்கும், யூ கேன் கெட் ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ், ஹைப்ரிட் வெரைட்டியை கொண்டு வர முடியும். ஓகே, யூ கேன் கெட் டிசரபிள் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ், அதாவது நமக்கு என்ன விரும்புகிறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு செடியை உருவாக்கி டிசரபிள் கேரக்டர்ஸை கொண்டு வர முடியும். பூ நல்லா பூக்கும், நிறைய குவான்டிட்டிஸ் பூக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் என்னது ஆர்டிஃபிஷியல் பாலினேஷன் மெத்தட், ரைட்? ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அவைலபிள் புக் பேஜ் 37 இருக்குது. they given clearly. So you have to go through line by line படித்தா மட்டும் தான் தெரியும். சரியா? அங்கே இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் ரைட் த மீனிங். எங்கெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து மீனிங் எழுதிக்கோ. இட் வில் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? ரைட். தென் fertilization. Fertilization, what is fertilization? It's very simple. See, after pollen grains landing on the stigma, it develops pollen tube. அதாவது pollen grains வந்து ஸ்டிக்மாவில் லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் டெவலப்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா pollen tube-ஆக மாறுது. Then the pollen tube travels down through the style and reaches the ovary. So when reaches nearby the ovary, this pollen tube rupture and release the male gamete. ஓகேவா? ஓவரி பக்கத்தில் வந்தோடனே pollen tube என்ன ஆகும்னா பிரேக் ஆகும், உடஞ்சி அது மேல் கேமெட்டை ரிலீஸ் பண்ணும். என்னது? மேல் கேமெட்டை ரிலீஸ் பண்ணும். தென் வாட் வில் ஹேப்பன், திஸ் மேல் கேமெட் ஃபியூஸ் வித் ஃபீமேல் கேமெட். மேல் கேமெட்டு ஃபீமேல் கேமெட் ஃபியூஸ் ஆகி தென் வாட் வில் ஹேப்பன், ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? ஓகே. See, after pollen reaches the stigma, it starts to develop pollen tube. Then it travels down, reach the ovary through the style. Finally, pollen tube release the male gamete which fuse with the female gamete to produce zygote. Zygote is nothing but a single cell. Zygote மாறும். The zygote தான் next process நடக்கும். ஓகேவா? Here ovule develops into seed, ovary develops into fruit. Okay, இதுதான் என்னது fertilization, right? Okay, I hope everyone understood, right? Thank you.